Jai Bhim and a very good evening to everyone. I am Dr. Ashwini Godghate. On behalf of Ambedkar International Mission, I welcome everyone present here. It's my great pleasure to welcome you all to celebration of Dr. Baba Saheb Ambedkar, also known as Indian polymath, father of Constitution of India and a civil rights activist. In 2021, Government of British Columbia has decided to observe April 14 as Equality Day in the province of British Columbia, Canada. This is definitely yet another acknowledgement of his growing global acclaim. This historical step brings us more closer to the end to fight the inequality not only in India but also in the world. What an accomplishment to celebrate today. I really appreciate you all for joining us virtually. Now, I would like Master Vivan Godghate to give us one opening remarks. Very good evening to everyone today. Vivan Prashant Godghate. I'm here to share a few words about Dr. Baba Saheb Ambedkar, legendary jurist, economist, social reformer, anthropologist, and political leader. Dr. Baba Ambedkar was born in Malka in Indore district on April 14th, 1891, as the 14th child of Ramji and Bhimabai R. Sakpur, with family roots in Ambadoe village of Maharashtra's Ratnagiri district, and belonged to Mahar caste. Discrimination, susceptibility from an early left a deep scar on his psyche, and barely he moved to Bombay and became the only student at the famed Elf. By the time he was 15, he had an arranged marriage with a 9-year-old girl, Ramabai. The next year, 1907, he graduated from the University of Bombay in 1912. He later went to Columbia University, New York, and London School of Economics, acquired 2 PhDs, became a barrister, and was conferred with top academic honors and accolades. On return to India, he joined the freedom movement and became a minister of labor in the Viceroy's Executive Council and a member of the Constitution Drafting Committee. Later, after the country's independence on August 15, 1947, he became India's first law minister and also the chairman of the new Constitution Drafting Committee. Rightly called the father of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar remains a symbol of equality and foreperson of human rights. His works and ideas continue to influence the mass of people. His forward thinking and ideals are still applicable today. Many look up to him as a role model, as do I. I wish you all a very happy Ambedkar Jayanti. Thank you. Thank you very much, Vivan. Thank you so much. Presently, we are waiting to hear from the Triratna Bauddha Mahasangha Vardha Vihar for our prayers. Please kindly give us some time. Shravan, are you there? We can't hear you. Yes, I'm there. You're there? Okay. I think now I will like to invite Ms. Ipshita Godghate to present us an inspirational quote. Ipshita, please. Unmute yourself. Hello. Hello. May I start? Yes.
JB, my name is Ipshita Gorkate. I live in Yokohama, Tsurumi, Japan. And happy 130th birth anniversary to our great leader, Dr. Babasaheb Ambedkar, to all of you. He is also known as the father of the Indian Constitution. I would appreciate your attention for me to present the quote of Babasaheb Ambedkar. My first quote is, be educated, be organized, and be agitated. My second quote is, I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved. And my last one is, they cannot make the history who forget history. Thank you for all listening to me, and hope you all enjoy the rest of other presentations. Bye-bye. Thank you very much, Ipshita. Thank you for sharing that with us. Okay, now I call upon Ms. Shravya Shambarkar to share her poem with us. Shravya, can you unmute yourself? I'm Shravya Vishal Shambarkar. First of all, I would like to pay a tribute to the father of Indian Constitution, Indian jurist, economist, politician, and social reformer, Bharat Ratna, Dr. Babasaheb Ambedkar, on his 130th birth anniversary. It gives me a great pleasure to present few lines on Babasaheb's contribution on his auspicious occasion. A man who became the voice of millions, a man who rose himself beyond the limitations imposed on him by social structure. A man who taught us the true meaning of equality, liberty, justice, and individual dignity. A man who taught us that the social stigma can be a barrier if you really want to lift people up. A man who sacrificed his family for making people's lives beautiful. A man who has drafted the largest and most accommodated constitution of the world. A man who is a stellar example of what a human being can achieve when he refuses to be enslaved by circumstances. A man who is known as symbol of knowledge and founding father of Indian Constitution. We celebrate his birthday because his life was his message. Thank you for giving me this opportunity. JB. Thank you, Shravya. This was really inspiring. Now I urge everyone to join hands for the Buddha Vandana streaming live from the Tri Ratna Bauddha Mahasangha, Wardha. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि शिखापदं समादियामि आदिन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिखापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि शिखापदं समादियामि दुरामेरय मज्ज पमारठाना वीरमणि शिखापदं समादियामि साधु साधु। विधायक मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति शांति सादगी सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति स्मृति सुस्पष्ट सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। श्री रत्नावली भगवान सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तमसारथि सत्तादेवमनुसारं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पशुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नत्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वर। एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपल्शुवरुत्तमम्। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो हमदूतमं। स्वाखातो भगवता
संदृष्टि को अकारि को यही पस्ति को वनायको पश्चतम वेदितवो विमुखी धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा प्रतीता च ये च धम्मा अनागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं त्रयं धम्मो मे शरणं वद एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विधं वद धम्मे यो हरितो दोषो धम्मो खमतु धम्मम् सुपठितन्नो भगवतो सावक संघो भुजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि तं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगलम् एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो आहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तर पुण्यखेतं लोकसाति संगम जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघा परिता च ये च संघा अनागता पच्युपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वद एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च विदुतम् संज्ञेयो फलितो दोषो संगो हमतु तम्मम्. Please join us to celebrate this occasion with a piece of cake followed by the birthday song. Every year we organize Baba Saheb Ambedkar's birthday by cake cutting. So I hope all of AM Japan member had cake with them, and we can cut the cake all together. All together. Is everyone ready? Yes. Okay. Ashan, can you change the display to gallery view? Okay, let's sing the song together. Mic's on. Okay. 1, 2, 3, go. Blow the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Baba Sahib. Jai Bhim. Jai Bhim. Jai Bhim. जय भीम. Wow, it's nice to see everyone celebrating.
Thank you for joining us. Thank you so much. Okay, going ahead, I would now like to invite Professor Mr. Naoji Okuyama from Koyasan University, Yes. heading the Department of Indo-Tibetan Buddhism Culture. The statue of Dr. Babasaheb Ambedkar was unveiled on the occasion of 125th birth anniversary at Koyasan University in Wakayama, Japan. Mr. Okuyama has played a key role in hosting various events and seminars on Dr. Ambedkar at the Koyasan University. Hi. Suzo. Good evening, everyone. Can I hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Can I hear? Okay. Yeah. May I begin my speech? Yes, please. Good evening. I am Okuyama Naoji, professor at Koyasan University in Japan. It is a great honor for me to have this opportunity to address you today from Koyasan on the occasion of the 130th anniversary of the birth of Dr. Ambedkar. Koyasan is a sacred place of Shingon esoteric Buddhism, which was founded by Kobodaishi Kukai the founder of Shingon Buddhism about 1200 years ago. I think it is very meaningful to send out a congratulatory message from Koyasan on this auspicious day. Not only because Koyasan is one of the holy places of Buddhism in Japan, it is also because it is the only place in Japan where there is a bronze statue of Dr. Babasaheb Ambedkar. It stands on the campus of our university, Koyasan University. The statue was donated by the government of Maharashtra to Wakayama Prefecture, where Koyasan University is located in 2015. The statue of Dr. Ambedkar is a symbol of the friendship between Wakayama and Maharashtra, as Wakayama Prefecture has built a good relationship with Maharashtra in various fields, such as industry, tourism, and education. The unveiling ceremony of the statue was attended by a large number of Indians, including a delegation from Maharashtra, including the then Chief Minister of Maharashtra, the Governor of Wakayama Prefecture, and the President of Koyasan University, and Indian groups of Mr. Sushant. At the same time as the unveiling ceremony, letter of intent of friendship and cooperation was signed between Koyasan University and Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahabharata University, Aurangabad. Since then, Koyasan University has cherished this statue, and every year in April, his birthday month, we have celebrated with birth with a small but memorable service. This year, the memorial service was held today. So now I have to tell you about a very wonderful thing that happened today. Today, His Excellency Sanjay Kumar Verma, Ambassador of India to Japan, together with His Excellency Barasu
Brahmanian Sham, Consul General of India in Osaka, Kobe, and others came to Koyasan University to give a lecture on India, a microcosm of culture, entitled India, a microcosm of culture. And also attended our memorial service. They attended our memorial service and offered flowers to the bronze statue of Dr. Ambedkar. And this was a great opportunity for us, for all of us, students and staff of Koyasan University, to reflect on the great life of Dr. Ambedkar. I encourage everyone watching this video to visit Koyasan and admire the statue. That's all I have to say. Thank you very much for your attention. Dr. Vritant and Dr. Kritika has now joined us. They will be presenting a musical salutation gift to Baba Saheb. Jai Bhim everyone. Jai Bhim everyone. Mangal wishes of Bhim Jayanti 130 and of course Jyotiba Phule Jayanti as well, belated wishes of that. We are very glad to be here at this celebration of AIM Japan. So for any Bodh Karo program, we always begin with the Tri Ratna salutation or Tri Saran salutation, where we salute the Buddhas of the past, the Buddhas of the future, and the Buddhas of the present. There may be many Buddhas that we don't know of or we are unaware of. पहले के बुद्ध, अभी के बुद्ध और आने वाले बुद्ध, हम सभी को वंदन करते हैं और सेकंड स्टैंजा में भी हम बता देते हैं. So we'll be shifting from English to Hindi and Marathi also. So yes. Yeah, and then we give our salutations to Dhamma. Dhamma, in our understanding, is the natural order of things. It's also the basis of everything that happens, basis of nature. So the Dhamma that was there before, the Dhamma that is going to come, and the Dhamma that exists now, yes, we pay our salutations It's to also Dhamma. called the moral law. So our salutations to Dhamma, हम धम्म को वंदन करते हैं, जो पहले धम्म था, जो आज धम्म है, जो कल धम्म रहेगा. And finally, we pay our obeisance to the Sangha, which was, in Buddha's time, the Sangha was often associated with the monks. The Sangha that's going to be, we don't know what nature of the Sangha is going to be, but we do know that when we say that we salute the Sangha today, it's no longer just the monks, it's anybody and everybody who is working to spread the Dhamma, which includes people like us, people like you. So we want to pay, or we want to give our respects to all the people who are here today joining us and all those people around the world who help in spreading Dhamma. हाँ, तो हम संघ की भी वंदन करते हैं, जो पहले संघ था, आज संघ है और कल संघ रहेगा. तो शुरू करते हैं त्रिरत्न वंदना के साथ में. ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च संघातीता च ये च संघानागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा
with that, we'll start today's program. Yeah, the first song we're going to sing is an original composition of Bodhakaro based on the poem of Mahakavi Vamandada Kardak. Vamandada Kardak has been a very influential and very important poet who has helped in spreading Ambedkarite culture throughout Maharashtra. And his poetry, it's incomparable in the sense that he gives the essence of what Baba Saheb worked for throughout his life. So the song that we are starting with is called Manasa Manasa. Manasa is hearkening to humans. It's calling out to humans. It's calling out to people. And the song says that Manasa ithe mi tujhe geet gaave. Means humans, here we are singing songs about you. Okay, songs which are about you, songs which are for your benefit, and songs which will spread happiness. So while we sing the song, I'll explain the paragraphs. I think we can begin. Manasa, 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 Manasa. इथे मी तुझे गीत गावे मानसा, इथे मी तुझे गीत गावे, असे गीत गावे तुझे हित भावे, असे गीत गावे तुझे हित भावे मानसा, 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 मानसा. असे तुझे माझे नाते जडावे, असे तुझे माझे नाते जडावे, तुझ्या संकटाशी इथे मी लढावे, तुझ्या संकटाशी इथे मी लढावे, तुझ्याच भुकेचे कोडे उलगडावे, तुझ्याच भुकेचे कोडे उलगडावे, तुझे दुःख सारे गळूनी पडावे माणसा, 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 माणसा. माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस की देई, माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस की देई, माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस की देई, त्यानं दिधला मार्ग नवा साऱ्या विश्वाला बोध हवा, त्यानं दिधला मार्ग नवा साऱ्या विश्वाला बोध हवा. धर्म दंभ जाती पाती फेकून द्या रे, नव्या मानवाचे तुम्ही प्रेषित भारे, धर्म दंभ जाती पाती फेकून द्या रे, नव्या मानवाचे तुम्ही प्रेषित भारे, पंचशीलाचे पाईक व्हा साऱ्या विश्वाला बोध हवा, पंचशीलाचे पाईक व्हा साऱ्या विश्वाला बोध हवा. उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उद्धर
उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझा जन्मामुळे. एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती तडपतात ते जाणे तुझ्या धरतीवरती. एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती तडपतात ते जाणे तुझ्या धरतीवरती. अंधार दूर तो पळे भीमा तुझा जन्मामुळे. उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझा जन्मामुळे. This song is again by Vaman Dada. एक मिनट हाँ. I just need to hit my. Really sorry about that. Yeah, really sorry because the mausam is very bad here. You see. Yeah, that is why we have to do these things. Now it's fine. I'll just explain for all those people who didn't understand. हाँ. This song is about Baba Saheb, we being emancipated just by Baba Saheb's birth, because he was that one lamp that lit 1,000,000 lamps. Okay, so yesterday we had no worth, but today we have not just worth, but we have a huge fraternity. We have a huge brotherhood, or you can say a human connection throughout the world. That's how worthy we have become. काल कवडी मोल जिणे वामनचे होते, आज जुडे जगताशी प्रेमाचे नाते. काल कवडी मोल जिने वामनचे होते, आज जुडे जगताशी प्रेमाचे नाते. बुद्धाकडे जग हे वळे भीमा तुझा जन्मामुळे. बुद्धाकडे उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझा जन्मामुळे. उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझा जन्मामुळे. होता तो भीम माझा कोहिनूर भारताचा. होता तो भीम माझा कोहिनूर भारताचा. बुद्धाचा मार्ग त्यानी दाविला तारणाचा. बुद्धाचा मार्ग त्यानी दाविला तारणाचा. जीवन पथास उजळे होऊन दीप स्तंभ. जीवन पथास उजळे होऊन दीप स्तंभ. प्रबुद्ध बौद्ध करण्या केला इथे आरंभ. उज्ज्वल भविष्यासाठी झिजला तो देह त्यांचा. बुद्धाचा मार्ग त्यानी धाविला तारणाचा. बुद्धाचा मार्ग त्यानी धाविला तारणाचा. हा त्रिसरण पंचशिलाचे सूर जडाले. त्रिशरण पंचशिलाचे सूर जुडाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. साऱ्या ग्रंथांचा करुणी व्यासंग. बुद्ध धम्मात होताच दंग. साऱ्या ग्रंथांचा करुणी व्यासंग. बुद्ध धम्मात होताच दंग. मानवाला जीवनाचे महत्व कळाले. मानवाला जीवनाचे महत्व कळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. Oh my darling, we've got a new avenue. Let's go to Nagpur in our new taxi. Blue singing blue
प्रमोट कर देंगे। Singing blue, blues and blue, blue, blues and blue, blue, blues and blue. So this song, as I was saying, was written by Vritant, and he wanted to introduce me to Diksha Bhumi, which is in Nagpur. So since then, of course, I've been to Diksha Bhumi quite a few times, but this is for all our friends. Oh, the Jembe thoda microphone ke paas lo. Okay. So this is for all our friends who have not been to Diksha Bhumi, or even if they have been, we appeal to them, come in our Taxi Blue. Our Taxi Blue has no capacity, okay, it increases. So come into our Taxi Blue and let's go to Nagpur. Let's wear our new clothes, which are clean and white. We make our lives light and bright. Darling, your sari looks very nice, having the border of blue. Blue, blues and blue, singing blue, blues and blue. Blue, blues and blue, singing blue, blues and blue. Blue, blues and blue. Blue, blues and blue. So if you've ever been to Diksha Bhumi, especially during October when the Dhamma Diksha celebrations happen, there are hordes of women in white saris with blue borders, and this line is for them, where we say that they look wonderful in that sari. But why do we go to Diksha Bhumi? What does it signify? Let's get to know. Oh, we have the culture of education, organization and agitation. Let's get armed to fight Manuist crooks. Oh dear, Diksha Bhumi's got 1,000,000 books. The bookstores all top the flags of blue. Blue, blues and blue, singing blue, blues and blue. Blue, blues and blue, singing blue, blues and blue. Blue, blues and blue. Blue, blues and blue. So, oh, my darlings, we've got a new avenue. Let's go to Delhi in our new Taxi Blue, singing blue, blues and blue, singing blue, blues and blue, blue, blues and blue, singing blue, blues and blue, blue, blues and blue, singing blue, blues and blue, blue, blues and blue, blue, blues and blue, blue, blues and blue, blue, blues and blue. These are Jai Bhim blues. बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे, बौद्ध बनो तुम। बहुजन प्यारे, बौद्ध बनो तुम। खत्म करो नादानी, खत्म करो नादानी। दलितता को छोड़ दो, दलितता को छोड़ दो। है ये युगों युगों की गुलामी, युगों युगों की गुलामी। बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे,
appeal to the people that don't be Dalit or don't feel like Dalit anymore. Become Prabuddha, become thoughtful, become mindful. Why? Become Ambedkarite. Yes, because दलितता है कमजोरी और लाचारी की पहचान। दलित कहकर खुद का तुम ना करना अब अपमान। Dalit is a word that Baba Sahib himself has called filthy. He has called that identity as a filthy identity. हाँ, दलितता है कमजोरी और लाचारी की पहचान। दलित कहकर खुद का तुम ना करना अब अपमान। तो क्या कहे? बौद्ध बहुजन अपनी बात है। हाँ हाँ, बौद्ध बहुजन अपनी बात है। दलितता है बेगानी, दलितता है बेगानी। दलितता को छोड़ दो, दलितता को छोड़ दो। है ये युगों युगों की गुलामी, युगों युगों की गुलामी। बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे, बौद्ध बनो तुम। हाँ, बहुजन प्यारे, बौद्ध बनो तुम। खत्म करो नादानी, खत्म करो नादानी। दलितता को छोड़ दो, दलितता को छोड़ दो। है ये युगों युगों की गुलामी, युगों युगों की गुलामी। बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे। हाँ, बहुजन प्यारे, बहुजन प्यारे। अंधकार जब मन से हटेगा, आएगी तब क्रांति। हिंसा मिट जाएगी और छाएगी जग में शांति। हाँ, अंधकार जब मन से हटेगा, आएगी तब क्रांति। हिंसा मिट जाएगी और छाएगी जग में शांति। विश्व शांति का परचम अब हर मन मन में लहराएंगे। मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे। अविद्या के काले बादल पथ से सब हट जाएंगे। शील समाधि प्रज्ञा का उत्सव जब यहाँ मनाएंगे। हाँ, अविद्या के काले बादल पथ से सब हट जाएंगे। शील समाधि प्रज्ञा का उत्सव जब यहाँ मनाएंगे। अंधकार को कोसना मत, अब अत्तदीप जल जाएंगे। मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे। Avidya or ignorance can only be removed if we bring light, if we work to get light in our mind, to get light into our lives. So it's not enough to just keep talking about victimhood. It's not enough to just keep bickering about it. It's you have to work to do something to remove it.
हम वो समता सैनिक है जो गाते सम्यक वाणी, ध्यान से सुनिए। समता की सत्ता लाएंगे हमने मन में है ठानी। We are Baba Saheb soldiers of equality. Baba Saheb had started a group, an organization called Samta Sainik Dal. We are them. हाँ, हम वो समता सैनिक है जो गाते सम्यक वाणी, समता की सत्ता लाएंगे हमने मन में है ठानी। बहुत कारो दुनिया नहीं, बहुत कारो दुनिया नहीं, अपने गीतों से बनाएंगे। हाँ, मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे। अंधकार जब मन से हटेगा आएगी तब क्रांति, हिंसा मिट जाएगी और छाएगी जग में शांति। विश्व शांति का परचम अब हर मन मन में लहराएंगे। मिट जाएगा अंधियारा जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे, जब हम उजियारा लाएंगे, 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 लाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत। I think we all need to give them a big round of applause. Can we hear it, please? Thank you, Dr. Vikrant and Dr. Kritika, for rising our spirits high on this auspicious occasion with such inspiring song. The song "Dalitata ko chhod do" should definitely be our slogan now and always. Thank you. It was really inspiring. Thank you for giving your time to us. Thank you once again. Okay, moving ahead. Now I would like to invite Dhammachari Kumarji, Director of Seun Tang Dhamma Retreat Center, Bordharan, Wardha. He is studying and practicing Dhamma for more than 30 years now. सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. मी धम्मचारी कुमार जीव, ह्युएनसांग धम्म शिबिर केंद्र बोरधरण इथून आपल्याशी बोलतो आहे. अतिशय सुंदर कार्यक्रमाचं आपण सर्वांनी आयोजन केलं आणि या निमित्ताने आपल्या सर्वांशी बोलण्याची, सर्वांच्या सोबत संवाद साधण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मला खरोखरच आनंद होतोय. बाबासाहेबांची जयंती आपण अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरी करतो आणि आज खास करून आपल्यापैकी जपानमध्ये जे धम्मबंधू आणि भगिनी राहतात त्या सर्वांसोबत या निमित्ताने म्हणजे संवाद साधण्याची संधी माझ्यासाठी तर खरोखरच अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. त्यामुळे मी प्रशांत दादांचे खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी मला इथे इन्व्हाइट केलं. बोरधरण हे धम्म शिबिर केंद्र आहे, ध्यान साधना केंद्र आहे, जे वर्धा जिल्ह्यामध्ये आहे. नागपूर पासून जवळपास 60 किलोमीटर अंतरावर आहे. 1992 पासून हे शिबिर केंद्र इथे काम करत आहे आणि संपूर्ण भारतातील अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणचे लोक इथे येतात, इथे धम्म शिकतात, ध्यान साधना शिकतात. बाबासाहेबांनी जी धम्मक्रांती केली, बाबासाहेबांनी ज्या पद्धतीने धम्म आपल्या जीवनात उतरवला पाहिजे हे आपल्या सर्वांना शिकवलं, त्या शिकवणीला प्रत्येक माणसापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी हे शिबिर केंद्र काम करत. कदाचित तुम्ही त्रिरत्न बौद्ध महासंघ हे नाव ऐकलं असेल. हे उर्गेन संघरक्षित, ज्यांचा 2 वर्षापूर्वी मृत्यू झाला, त्यांनी 1967 साली म्हणजे जवळपास 54 वर्षापूर्वी याची स्थापना केली आणि आता महाराष्ट्रात, पूर्ण भारतात
त्याच्या अनेक ब्रँचेस, अनेक ठिकाणी बौद्ध धम्म शिकवला जातो. मोठ्या प्रमाणात आपण एकत्र येऊन शिबिरांच्या माध्यमातून धम्म सांगण्याचा, शिकवण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि खास करून आताच आपण वृत्तांत कृतिकाकडून जे आपण ऐकलंय, विशेषतः ही जी धम्म क्रांती आहे जी बाबासाहेबांनी सुरू केली, विशेषतः संपूर्ण भारतात एक आमूलाग्र परिवर्तन आणण्याची ही चळवळ आहे आणि जिचा पाया बुद्ध धम्माचा आहे. बाबासाहेबांनी जी क्रांती केली ती धम्म क्रांती आहे. धम्म दोन अर्थाने आपण पाहतो. एक म्हणजे सत्य, जे सत्याच्या आधारावर संपूर्ण परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न करतो, आणि दुसरं धम्म म्हणजे निर्वाणाचा मार्ग, स्वतःला परिपूर्णतेकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत सर्व मानवाचं कल्याण साधण्याचा हा मार्ग म्हणजे धम्म, संपूर्ण परिवर्तनाचा हा मार्ग म्हणजे धम्म. तर या दोनही अर्थांनी बाबासाहेबांनी 14 ऑक्टोबर 1956 जी ही क्रांती सुरू केली, त्या क्रांतीला त्रिरत्न बौद्ध महासंघ संपूर्ण भारतामध्ये मुख्यतः धम्म प्रशिक्षणावर जोर देऊन हे कार्य करत आहे. सोबतच धम्म ही केवळ काहीतरी आध्यात्मिक आपण आचरण करतो, ध्यान साधना करतो, पंचशिलांचं, दशशिलांचं आचरण करतो आणि आपलं जीवन चांगलं करतो एवढंच नाही. जेव्हा कधी आपण धम्माचं आचरण करतो, जेव्हा कधी आपण धम्म आपल्या जीवनात उतरवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा आपल्या कृतीमध्ये स्वतःच्या आणि इतरांच्या कल्याणासाठी कार्य करण्याची शक्ती आली पाहिजे. ते आपण सातत्याने करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्यासाठी त्रिरत्न बौद्ध महासंघाने मागच्या 40 वर्षामध्ये भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात सामाजिक कार्य केले. जवळपास 25च्या आसपास वसतिगृह चालवली, हॉस्टेल्स चालवले. त्याच्यामध्ये कितीतरी मुलांना आपण, ज्यांच्या घरी तशी व्यवस्था नाहीये, अशा लोकांना शिक्षण, बालवाड्या चालवल्या, हेल्थ सेंटर चालवले आणि अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम चालवून लोकांचा सामाजिक दर्जा, त्यांचा आर्थिक दर्जा उंचावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात. त्याचाच एक छोटासा हिवनसांग धम्म शिबिर केंद्र बोरधरणमध्ये काम करते आणि तिथून मी आपल्याशी सांगत आहे. जेव्हा कधी तुम्ही भारतात याल, जरूर हिवनसांग धम्म शिबिर केंद्राला भेट द्या. इथला जो स्तूप आहे अतिशय भव्य असा मोठा स्तूप आहे. मगाशी आपण इथे पूजा आणि सुरुवात केली. गेल्या 30 वर्षांपासून इथे ध्यान साधना केली जाते आणि या धम्म अभ्यास केला जातो आणि त्यामुळे एक प्रकारचे एक अतिशय सुंदर असं वातावरण या ठिकाणी निर्माण झाले. तर आज बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त विशेषतः बाबासाहेबांना समजून घेण्यासाठी मला असं वाटतं की ही अतिशय महत्वाची संधी आहे. अर्थात आपण प्रत्येक वेळेस बाबासाहेबांना समजण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, तसा आपण करतही असतो, परंतु ही विशेष संधी एक प्रकारे आज आपण घेऊया. मग खरं म्हणजे प्रश्न एक अतिशय साधा सोपा प्रश्न आपण जर विचारला की बाबासाहेब कोण आहे. अर्थात हा प्रश्न म्हणजे कुणी जरी विचारला ना तर निश्चितच वेळात काढतील की अरे हा प्रश्न काय विचारताय, आम्हाला माहित आहे बाबासाहेब कोण आहेत. परंतु ह्याचं उत्तर एवढं सोपं नाही. बाबासाहेब कोण आहेत, बाबासाहेब काय आहेत हे जाणायला, हे समजायला आपल्याला कदाचित अनेक जन्म घ्यावे लागतात. बाबासाहेबांच्या विचारांची सखोलता, बाबासाहेबांच्या दृष्टीची व्यापकता, बाबासाहेबांच्या व्यक्तिमत्वाची जे गांभीर्य आहे ते अतिशय मोठं आहे. आणि म्हणून बाबासाहेब कोण आहेत, कोण होते, हे स्वतःला वारंवार विचारणं आपल्यासाठी खरंच आवश्यक आहे. आणि त्यामुळे पहिलं अगदी सरळ जर आपण बाबासाहेब कोण आहेत ह्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी प्रयत्न केला तर पहिली गोष्ट आपल्या लक्षात, आणि ती म्हणजे बाबासाहेब आदर्श आहेत, ज्याला आपण आयडियल. बरेचदा अलीकडे बरेच महाराष्ट्रामध्ये भारताच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी तरुण लोकांसोबत काम करतो. तरुण मुलं मुली, कॉलेजमध्ये जाणारे, वयाच्या आपल्या जीवनाला उभं करण्यासाठी, आपलं करिअर घडवण्यासाठी, शिक्षण घेण्यासाठी जे सातत्याने प्रयत्न करत आहेत, ते बरेचदा तरुणांसाठी एक वैशिष्ट्य असतं, त्यांना मॉडेल पाहिजे. आणि बरेचदा अलीकडे आपल्याकडे मॉडेल, आयकॉन
वगैरे वगैरे शब्द वापरून समोर कुठला तरी आदर्श ठेवण्याचा प्रयत्न. बरेचदा हे जे जाहिरातीचं मार्केट आहे आपल्या जगाचं, हे वेगवेगळे आदर्श आपल्या समोर ठेवतं. मग चित्रपटांच्या हिरोचे आदर्श, सिनेमाचे हिरो हिरोईनचे आदर्श, पॉलिटिकल लोकांचे आदर्श वगैरे अनेक प्रकारचे वेगवेगळे स्पोर्ट्स स्टार्स आहेत त्यांचे आदर्श, हे अनेक वेगवेगळे आदर्श लोक ठेवतात. ते आपल्यासमोर आयडियल ठेवतात आणि तसं बनण्याचा प्रयत्न करतात. खरं म्हणजे बाबासाहेब जेव्हा आपण आदर्श म्हणतो तेव्हा बाबासाहेब हे संपूर्ण मानवजातीचे आदर्श. म्हणून बाबासाहेबांना आदर्श या अर्थाने जेव्हा आपण पाहतो त्यावेळेस बाबासाहेबांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन एक प्रकारे खूप वेगळा होतो, बदलतो आणि बाबासाहेबांना अधिक प्रभावीपणे चांगल्या पद्धतीने समजून घेणं आपल्याला शक्य. मग बाबासाहेबांना जेव्हा आपण आदर्श म्हणतो, ते आपले आदर्श आहेत असं जेव्हा म्हणतो त्यावेळेस नेमकं असं का म्हणावं, ते आपल्यासाठी आदर्श का आहे, ते का असावे, किंवा सर्व मानव जातीसाठी आदर्श आहेत असं आपण जेव्हा म्हणतो ते असं का असावं. तर पहिली गोष्ट, आदर्श म्हणजे एक प्रकारे जे एक श्रेष्ठ ध्येय माणसाने आपल्या जीवनासमोर ठेवलं पाहिजे त्या ठिकाणी पोहोचलेला व्यक्ती म्हणजे आदर्श. बाबासाहेब अतिशय उच्च अशा स्थितीला पोहोचले, पण ते केवळ पोहोचले, ते स्वतः पोहोचले म्हणून ते आदर्श नाहीत. तर बाबासाहेब कुठून पोहोचले हे खूप महत्वाचं. ज्या ठिकाणी असं आपण कल्पना करूया की चिखलात कमळ निर्माण होतं, चिखलात कमळाचा जन्म होतो आणि त्या चिखलात त्या बीजातून त्या कमळाचा जो जन्म होतो ते हळूहळू त्या चिखलातून बाहेर निघतं, अगदी पाण्याच्याही बाहेर निघतं आणि जेव्हा कमल उमलतं तेव्हा अगदी पाण्याचा थेंब सुद्धा त्या कमळावर थांबत नाही, एवढं ते शुद्ध असतं. बाबासाहेब तसा आदर्श आहे. अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती ज्या माणसाचा जन्म झाला, प्रत्येक गोष्ट ज्याच्या विरोधात होती, अशा माणसानं त्या संपूर्ण देशाच्या नव्हे जगाच्या मनुष्यतेच्या शिखरावर जाऊन बसणं, ज्याच्यावर कुणी साधं बोट सुद्धा दोषाचं होऊ शकत नाही, अशा उंचीवर जाऊन पोहोचणं ही बाबासाहेबांनी मनुष्याला दिलेल्या आदर्शाची आहे. म्हणून बाबासाहेब आदर्श आहे. आणि ते आपल्यासाठी आदर्श हे आहेत की बाबासाहेब तशा स्थितीत जर अशा उंच स्थितीला पोहोचू शकतात, तर आपण जेव्हा बाबासाहेबांचे अनुयायी आपण म्हणतो त्यावेळेस खरोखरच आपणही तसे करू शकतो, ही प्रेरणा बाबासाहेब आपल्याला देतात. आणि म्हणून बाबासाहेब आपण जोपर्यंत मला वाटतं आपले जे होस्ट असते, हे होस्ट असतील त्यांनी जर म्यूट केलं बाकी लोकांना तर बरं होईल, होते मध्ये कुठले आवाज येत आहेत. तर एक प्रकारे आपण ही जी प्रेरणा बाबासाहेबांपासून घेऊ शकतो, त्यांच्या या आदर्शाने प्रेरित होऊ शकतो. म्हणून खऱ्या अर्थानं एक प्रकारे बाबासाहेबांचा अर्थ, बाबासाहेबांचं असणं आपल्यासाठी अतिशय विशेष होतं. आणि जर खरोखरच आपण अशा तऱ्हेनं हे आदर्श बाबासाहेबांचा आपल्या जीवनात स्वीकारला तर एक गोष्ट आपल्यासाठी विशेषतः घडेल, ती म्हणजे आपण जिथे कुठे असू तिथे मी काही करू शकत नाही, मी आपल्या व्यवसायात व्यस्त आहे, मी आपल्या नोकरीत व्यस्त आहे, मी अमुक ठिकाणी आहे, मी हे करू शकत नाही, मला वेळ नाही, अशा प्रकारे आपण बोलणार नाही. आपण आपलं जीवन जगण्यासाठी जे काही करतो त्यातून सगळ्यात महत्वाची प्रायोरिटी देऊन, सगळ्यात महत्वाचं त्याला देऊन आपण इतरांसाठी काय करू शकतो का, आपण स्वतःचं जीवन अधिक जास्त प्रभावी करण्यासाठी काही करू शकतो का, याची सातत्याने आपण धडपड करू. कारण बाबासाहेब आपल्या समोर आहे. जर बाबासाहेब एवढं करू शकतात तर त्याच्या अगदी काही प्रमाणात का होईना मी करू शकलो तर खरोखरच बाबासाहेबांचा आदर्श माझ्या जीवनात उतरवला असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि ही विशेषतः बाबासाहेब कोण आहेत हे म्हणण्याचं ह्याचं उत्तराचं हे सर्वात महत्वाचं उत्तर आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणून बाबासाहेब हे आदर्श आहेत. बाबासाहेब नुसतेच त्यांच्या जाती जन्माला आल्या लोकांसाठीचे आदर्श नाहीत, ते जगातील प्रत्येक मनुष्याचे आदर्श आहेत. आणि इथे खरं म्हणजे आपण थोडंसं जरा कमी पडतो असं मला वाटतं. आपण आपली जयंती साजरी करतो, बाबासाहेब आपले आहेत असं आपण म्हणतो आणि महाराष्ट्रात, भारतात, अगदी जगभरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पण बाबासाहेबांची जयंती साजरी केली जाते. परंतु
तो आत्मविश्वास की बाबासाहेब हे तुझे सुद्धा आदर्श असू शकतात. खरं म्हणजे तुम्ही आता सर्व जपानमध्ये आहात, अनेक जापनीज लोकांना बाबासाहेबांचा हा मानवी आदर्श सांगण्यासाठी एक प्रकारे तुम्ही भारतातून बाबासाहेबांचे दूत आहेत अशा तऱ्हेने मी तुम्हाला समजतो. आणि खऱ्या अर्थानं माणूस काय करू शकतो, एक प्रकारची जादूगरी जर कुठे असेल आणि सगळ्यात मोठं एक प्रकारे परिवर्तन घडवून आणण्याची जादू जर कुणामध्ये असेल तर ती बाबासाहेबांमध्ये होती. ही जादू जी आहे ही इतरांपर्यंत पोहोचणे, इतर राष्ट्रांपर्यंत पोहोचवणं, इतर लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे आपलं संदेशवाहक म्हणून हे आपलं काम आहे. आणि मला निश्चितच वाटतं की जगभरामध्ये ज्या एक प्रकारे प्रेरणेने आपण हे सगळे काम करत आहात, खास करून AIMच्या स्वरूपात आपण ज्या पद्धतीने हे काम करत आहात ते खरोखरच मला असं वाटतं अतिशय वाखाणण्यासारखं आहे. परंतु निश्चितच अतिशय प्रभावीपणे हे आपण काम अजूनही करू शकतो असं मला निश्चितच वाटतं. तर पहिली गोष्ट की बाबासाहेबांना जेव्हा आपण आदर्श म्हणतो तो केवळ आपले आदर्श नाही तर ते संपूर्ण मानव जातीचे आदर्श म्हणतो. त्यावेळेस नेमकं या आदर्शांना एक प्रकारे आपल्या जीवनात उतरवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, मला असं वाटतं की ह्याचा विचार करणं खरोखरच आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी बाबासाहेबांनी एक प्रकारे खूप मोठं कार्य आपल्यासाठी केलं आणि ते म्हणजे आपल्याला मानवतेचा सर्वश्रेष्ठ उच्च आदर्श त्यांनी दिला आणि तो म्हणजे बुद्ध. मनुष्य उत्क्रांतीच्या किंवा परिवर्तनाच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत कसा जाऊ शकतो ह्याचा मार्ग भगवान बुद्धांनी सांगितला. आणि बाबासाहेबांनी आपल्याला एक प्रकारे बुद्धांच्या पायाशी नेऊन ठेवत आहे. बुद्ध आज संपूर्ण जगात एक प्रकारे काय म्हणतात अशी कुठलीच व्यक्ती नाही इतिहासात होऊन गेलेली ज्यांची बरोबरी जे बुद्धांची बरोबरी करू शकते. ज्या प्रकारे बुद्धांना फॉलो केलं जातं, ज्या प्रकारे बुद्धांच्या बद्दल लोकांची ग्रहणशीलता आहे, ज्या प्रकारे बुद्धांबद्दलची एक प्रकारची काय म्हणूया आदर आहे बुद्धांबद्दलचा, बुद्धांबद्दल जे लिहिलं जातं ते जगात दुसऱ्या कुणाबद्दलही नाही. आणि बाबासाहेबांनी बुद्ध धम्माकडे आपल्याला का आणलं हा जर आपण विचार करत असू तर मला वाटतं की इथून तो आदर्श कसा आपल्या जीवनात निर्माण करू शकतो हे समजणं आपल्याला सोपं. कारण आदर्श निर्माण करायचा असेल, आपल्याला जर त्या आदर्शापर्यंत पोहोचायचं असेल, जो आदर्श बाबासाहेबांनी आपल्याला दाखवलेला आहे, बाबासाहेबांनी आपल्या उदाहरणातून आपल्या समोर ठेवला आहे, तर त्यासाठी आपल्याला मार्ग आणि हा मार्ग बाबासाहेबांनी दिलाय आणि तो आहे धम्म मार्ग. आणि म्हणून एक प्रकारे बाबासाहेब अगदी आपल्या सर्वांना हा संदेश देऊ शकले असते की तुम्हाला धर्माची गरज, तुम्ही शिक्षण घ्या, आर्थिक उन्नती करा, विकास करा, राजकीय हस्तगत करा, कदाचित तेवढा संदेश बाबासाहेबांनी दिला असता. परंतु बाबासाहेब तेवढ्यावर थांबले नाही. बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्म दिला आणि तो बौद्ध धर्म देण्याचं कारणच हे आहे की केवळ आर्थिक विकास हा पुरेसा नाही. केवळ आपली जी आर्थिक सुव्यवस्था जी आहे, आपण आपला मनुष्य म्हणून सगळ्यात भौतिक विकास आपण केला म्हणजे आपण मनुष्य म्हणून विकसित झालो एवढं पुरेसं नाही. आज पहा म्हणजे पॅन्डेमिक सुरू आहे संपूर्ण जगभरामध्ये आणि भारतामध्ये. अगदी मी नागपूरमधून बोलतोय, माझ्या बाजूला 60 किलोमीटरवर नागपूर आहे, 30 किलोमीटरवर वर्धा आहे आणि ह्या दोन्ही शहरांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात कोविडचा फैलाव होतो आहे. अनेक लोक त्यांच्याकडे भरपूर पैसा संपत्ती आहे, परंतु ज्या वेळेस भीती, नैराश्य ह्या गोष्टींचा सामना करावा लागतो तेव्हा पैसा कामी येत नाही. त्यावेळेस तुमचे मानसिक स्थैर्य किती आहे, भावनिक रूपाने तुम्ही किती मजबूत आहात हे जास्त महत्वाचं ठरतं. तुमच्याकडे किती पैसा आहे याहीपेक्षा मनाने तुम्ही किती मजबूत आहात, इतरांना तुम्ही आधार देण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये किती आहे, इतरांना मदत करण्यासाठी, इतरांना एक प्रकारे दुःखातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये किती आहे ती जास्त महत्वाची ठरायला लागते. आणि इथेच जे आहे इथेच धम्म आपल्याला मदत करतो. जगभरात आपण कुठेही असलो, कितीही चांगल्या स्थितीत राहत असलो तरी ज्यावेळेस आपण आपल्या मनाकडे पाहतो त्यावेळेस लक्षात येतं की आपल्या मनात जे काही निर्माण होतं त्याच्यासोबत डील करणं
हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांकडे पाहताना बाबासाहेबांच्या जीवनातले प्रसंग आपण पाहिले, बाबासाहेबांच्या जीवनातल्या अनेक वेगवेगळ्या गोष्टींकडे आपण पाहिलं, ते ज्या संघर्षाला त्यांनी सामना केला त्या संघर्षाकडे आपण पाहिलं, जे निर्णय बाबासाहेबांनी घेतले, जे ग्रंथ बाबासाहेबांनी लिहिले त्याच्याकडे आपण पाहिलं, तर एक गोष्ट लक्षात येईल की ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये बाबासाहेबांमध्ये त्या बुद्धांच्या ज्या क्वालिटीज आहेत, बुद्धांचे जे गुण आहेत, त्यांच्यामुळे बाबासाहेब हे करू शकतात. म्हणून धम्ममार्ग काय करतो की त्या गुणांचा विकास करायला आपल्याला मदत करतो. म्हणून बाबासाहेबांकडे पाहिलं तर पहिली एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगेल, आपल्या सर्वांना ती माहिती आहे, परंतु बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या दिवशी तिचा उल्लेख करणं खरंच आवश्यक. ती म्हणजे बाबासाहेबांचं स्वतःचं व्यक्तिगत चारित्र्य, ज्याला आपण शील म्हणतो. आपल्या संपूर्ण आयुष्यात बाबासाहेबांनी जे कुठलं कार्य केलं, आपल्या व्यक्तिगत पर्सनल लाईफच्या बाबतीत तरी तुम्ही विचार करत असाल, बाबासाहेबांच्या नैतिक आचरणावर कोणीही बोट दाखवू शकत नाही. त्यांच्या स्वतःच्या नैतिकतेला धरून कोणीही दोष देऊ शकत नाही. एक प्रकारे अशा प्रकारचं शुद्ध नैतिक आचरण बाबासाहेबांनी केलं. आणि दुसरी गोष्ट ह्या नैतिक आचरणामुळे घडते ती म्हणजे मनुष्याला निर्भयता आहे. जो माणूस अशा तऱ्हेने नीतिमान जीवन जगतो तो निर्भय असतो, त्याला कुणाचाही घाबरण्याची गरज नसते. कल्पना करा की बाबासाहेबांनी हा लढा एकट्याने दिला. बाबासाहेब स्वतः म्हणतात की भारतामध्ये मी असा माणूस आहे की ज्याचा सगळ्यात जास्त द्वेष केला जातो. अरे आपले समाजातले 4-6 लोक जेव्हा आपल्याला दोष द्यायला लागतात, टीका करायला लागतात, तेव्हा आपण आतून हादरून जातो. कुटुंबातले लोक आपल्याशी पाहिजे तसा आपल्याला प्रतिसाद देत नसतील तर आपण आतून हलून जातो. आपल्याला समाजाचं ऍक्सेप्टन्स पाहिजे असतं, स्वीकृती पाहिजे असते, सोबत पाहिजे असते. परंतु बाबासाहेब संपूर्ण आयुष्यभर जे जगले, हा संपूर्ण भारतीय समाज जो आहे, जो मुख्यतः सवर्ण समाज, जो सत्ताधारी समाज आहे, तो पूर्णतः बाबासाहेबांच्या विरोधात.